Today's chapter is mechanical properties of solids, and our article is stress strain curve. So you are well familiar with the Hooke's law. You are well familiar with the Hooke's law. We are plotting the graph in between the stress and strain. It is found that it is a straight line and shows that the stress is directly proportional to the strain. So let us see here. Now behavior of the metal wire under continuously increasing load. The name is same, behavior of metal wire under continuously increasing load or stress strain curve. So let us consider here the metal wire under continuously increasing load in a small steps such that 1.5 kg until the wire breaks. The elongation produced in the wire is measured during each step, and tensile stress and tensile strain is calculated and noted for each step. Okay, now the tensile strain is taken on the x-axis and stress is taken on the y-axis. Plot the graph in between them. Means graph can be drawn by taking the tensile strain on x-axis and tensile stress on the y-axis. Plot the graph. The graph is as shown in the figure here. So this is the graph up to the breaking point. E is a breaking point, or sorry, D is a breaking point. And let us see here what will be happen. Initially the stress is directly proportional to the strain. As we increase the stress, then strain proportionally increases and follow the Hooke's law. The straight line curve OA represent here the Hooke's law. In this region, stress is directly proportional to the strain, and the stress at a point A is a proportional limit point. It is a proportional limit point, that is called as a proportional limit point. If the load is further increased, a stress and strain no longer remains proportional and the point B is reached. From the point B, if we decrease the load gradually in a steps, then the curve is retraced to the zero until the wire regain its original length. Thus it means that it is reversible process. Reversible means we are obtaining here the original length of the wire. Therefore point B is called as a elastic limit point, and the corresponding stress at a point B is called as a elastic limit. Now let us try to define the elastic limit. Elastic limit is a maximum stress applied to the wire at which if we remove the stress, then wire regain its original length, or our material regain its original dimension. That is called as a elastic limit. Maximum stress up to which if we remove the stress, then our material regain its original dimension. That is called as a elastic limit. That is called elastic limit. ओके, बघा हे जे आर्टिकल आहे तुमचं, आपल्याला काय करायचं आहे की वायरला कंटिन्युअसली इन्क्रीजिंग लोडला सब्जेक्ट करायचं आहे. हाफ के जीनं वायर जे आहे त्याच्यावरचा लोड आपल्याला इन्क्रीज करायचा आहे. म्हणजे आपल्याला माहिती आहे सर्ज ॲपरेटस, त्याच्यामध्ये हाफ के जीनं लोड इन्क्रीज करत जाऊ आपण, आणि करस्पॉन्डिंग इलॉंगेशन जे होतं ते मेजर करायचं आहे आपल्याला. मेजर केल्यानंतर स्ट्रेस, टेन्साईल स्ट्रेस आणि टेन्साईल स्ट्रेन हे कॅल्क्युलेट करायची.
टेन्साईल स्ट्रेस म्हणजे फोर्स अपॉन एरिया, म्हणजे 1/2 kg आपण अप्लाय केलं त्याच्यावरचा फोर्स काढायचा. 1/2 kg म्हणजे 0.5 मल्टिप्लाय बाय 9.8 हे झाला फोर्स. आणि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर टेकन ॲज अ कॉन्स्टंट, ते आपल्याला स्क्रू गेजनं मोजावं लागेल. राईट, स्क्रू गेजनं रेडियस मोजावं लागेल, त्याच्यावरून पाय स्क्वेअरने आपल्याला एरिया काढता येईल वायरचा, त्याच्यावरून आपल्याला स्ट्रेस काढता येईल. त्यानंतर टेन्साईल स्ट्रेन काढायचे आहे. स्ट्रेन म्हणजे चेंज इन लेंथ डिवायडेड बाय ओरिजिनल लेंथ. ओरिजिनल लेंथ वायरची पहिले मोजून घ्यायची आपल्याला आणि त्याच्यावरून आपल्याला टेन्साईल स्ट्रेन काढता येईल. चेंज इन लेंथ म्हणजे आता इन्क्रीज झालेली 1/2 kg. ठीक आहे, अशा प्रकारे आपल्याला प्रत्येक वेळेस 1/2 kg इन्क्रीज करायचं आणि त्यावर झालेलं स्ट्रेस आणि स्ट्रेन मेजर करायचे आणि ते नोट करायचे आहे. आपल्याला स्ट्रेस आणि स्ट्रेनचा एक टेबल बनवून घ्यायचा आहे. प्रत्येक स्ट्रेसला, या स्ट्रेसला किती स्ट्रेन आहे आणि त्यानंतर ग्राफ प्लॉट करायचा आहे. तर एक्स ॲक्सिसला घ्यायचं स्ट्रेन आणि वाय ॲक्सिसला घ्यायची स्ट्रेस. ठीक आहे, आणि ग्राफ प्लॉट करायचं. तर ग्राफ हे डायग्राममध्ये दाखवल्यानुसार येईल. ठीक आहे, बघा O to A पॉईंट जे दाखवत आहे ते स्ट्रेट लाईन आहे. आता हे थोडं डायग्राम एक्सटेंड झालेली आहे कारण मी असं घेतलेलं आहे हॉरिझॉन्टल, त्यामुळे थोडंसं बेंड झालेलं आहे, पण ॲक्च्युली बेंड नाही, स्ट्रेट लाईन आहे. OA जो आहे कर्व हा स्ट्रेट लाईन कर्व आहे. म्हणजे याचा अर्थ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द स्ट्रेन आहे या सेक्शनमध्ये. म्हणजे O to A स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द स्ट्रेन. पण बघा या रिजनमध्ये स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन आहे, म्हणजे हुक्स लॉ फॉलो आहे, हुक्स लॉ व्हॅलिड आहे. ठीक आहे, हुक्स लॉ इथे व्हॅलिड आहे. त्यानंतर मग आपण काय करू, पुन्हा आणखी 1/2 kg इन्क्रीज करत जाऊ. वायरवरती लोड 1/2 kg इन्क्रीज करा, स्ट्रेस आणि स्ट्रेन मोजायचं. तर पॉईंट बी अराईव्ह होईल. ठीक आहे, पॉईंट बीच्या ठिकाणी काय होतं की समजा आपण स्ट्रेस रिमूव्ह केली, आता या A to B रिजनमध्ये प्रोपोर्शनल नाही आहे, हुक्सला फॉलो नाही आहे. पण बी पर्यंत गेल्यानंतर बी पॉईंट असा पॉईंट आहे की ज्या ठिकाणी आपण जर स्ट्रेस रिमूव्ह केली तर ओरिजिनल लेंथ वायरची आपल्याला ऑब्टेन होईल, म्हणजे ओरिजिनल डायमेन्शन वायरचा ऑब्टेन होईल. म्हणून बी पॉईंटला इलॅस्टिक लिमिट पॉईंट म्हणायचा आहे. आणि बीच्या ठिकाणी जे स्ट्रेस असेल त्या स्ट्रेसला म्हणायचं आहे आपल्याला इलॅस्टिक लिमिट, म्हणजे मॅक्सिमम स्ट्रेस अप टू विच आवर material can regain its original dimension after removal of the stress, that is called as a elastic limit. त्याला इलॅस्टिक लिमिट म्हणायचं. ओके, त्यानंतर मग नेक्स्ट आता पुन्हा आपल्याला काय करायचं आहे की वायरवर पुन्हा इन्क्रीज करायचं आहे आपल्याला, स्ट्रेस पुन्हा इन्क्रीज करायचे आहे बियॉन्ड द लिमिट पॉईंट बी, म्हणजे इलॅस्टिक लिमिटच्या वर जायचं आहे आता. मग या ठिकाणी काय होतं की बियॉन्ड द पॉईंट बी स्ट्रेस इन्क्रीज होईल आणि स्ट्रेन कंटिन्युअस टू इन्क्रीज फास्टर होईल. म्हणजे व्हेन द स्ट्रेस इज इन्क्रीज्ड बियॉन्ड द पॉईंट बी देन स्ट्रेन कंटिन्यूज टू इन्क्रीज फास्टर दॅन द स्ट्रेसच्या फास्ट राहील. म्हणजे आता काय होत आहे, स्ट्रेन जास्त होत आहे आणि स्ट्रेस कमी न वाढवावा लागतं आपल्याला, असं होईल. त्यामुळे मग पॉईंट सी येईल कर्ववरचा. पॉईंट सी कॅन बी रिच्ड ऑन द कर्व इफ द लोड इज ग्रॅज्युअली डिक्रीज केला आपण या ठिकाणाहून सी पॉईंटपासून जर आपण ग्रॅज्युअली डिक्रीज केलं लोड आता, तर आपल्याला ओरिजिनल लेंथ आपल्याला ऑब्टेन नाही होणार. वी कॅनॉट ऑब्टेन द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर अँड परमनंट डिफॉर्मेशन कॅन बी ऑब्टेन्ड इन द वायर, दॅट इज ओई एवढं परमनंट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होईल वायरमध्ये. म्हणजे जे ओरिजिनल लेंथ आहे त्यावेळेस जास्त लेंथ आपल्या वायरची राहील आता, म्हणजे ओरिजिनल डायमेन्शन आपल्याला ऑब्टेन होणार नाही. या सी पॉईंटला परमनंट सेट पॉईंट म्हणतात, दॅट इज कॉल्ड ॲज ए परमनंट डिफॉर्मेशन पॉईंट ऑर परमनंट सेट पॉईंट. म्हणजे सी पॉईंटपर्यंत जर आपण स्ट्रेस वाढवली तर बघा डायग्राममध्ये कुठे आहे सी पॉईंट, डायग्राममध्ये आहे तुमचा सी पॉईंट हे या ठिकाणी. ठीक आहे, सी पॉईंट आहे तुमचा ह्या ठिकाणी. त्यानंतर
सी पॉईंटच्या ठिकाणी परमनंट सेट आहे आणि वायर जे रिगेन होईल या डॉटेड लाईननं रिगेन होईल, त्यामुळे ओ ई एवढं जे काय होईल परमनंट त्याच्यामध्ये सेट राहील. ओ आणि हे जे दाखवलेलं आहे एवढं यामध्ये काय राहील परमनंट सेट राहील. ठीक आहे. त्यानंतर पुन्हा आता आपण इन्क्रीज केलं वायरवरची स्ट्रेस. इफ यू इन्क्रीज द स्ट्रेस ऑन द वायर कंटिन्युअसली बाय इन ए स्टेप्समध्ये जर आपण इन्क्रीज केलं समजा आपण, तर काय होईल त्यानंतर if we further increase the load then large increases the strain relative to the small increase in stress and takes place the point y point येईल. मग त्यानंतर y point is reached. y point कसा आहे, if we draw the tangent at the point y then the tangent become parallel to the strain axis. जे स्ट्रेन ॲक्सिस आहे आपला म्हणजे एक्स ॲक्सिसला पॅरलल राहील. टँजेंट जर ड्रॉ केला वायच्या ठिकाणी तर या पॉईंटला यील्ड पॉईंट म्हणायचा आहे. व्हॉट इज द पॉईंट यील्ड पॉईंट? यील्ड पॉईंट इज दॅट पॉईंट ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ at which if we draw the tangent then it become parallel to the strain axis. It become parallel to the strain axis. That is called as yield point. त्याला yield point म्हणायचं आहे. Now further if we increase again the stress जर increase केला आपण म्हणजे आता ड्यू टू एरिया इन्क्रीज होईल, म्हणजे एरिया आता काय होईल कमी होत जाईल, त्यामुळे स्ट्रेस इन्क्रीज होईल. रिलेटिव्हली स्मॉल इन्क्रीज इन स्ट्रेन स्मॉल इन्क्रीज होईल. ठीक आहे. अंटिल द पॉइंट डी इज रीच अँड फ्रॅक्चर कॅन बी फॉर्म देअर. फ्रॅक्चर फॉर्म होईल म्हणजे म्हणजे इथं ग्रो फॉर्म होईल त्या ठिकाणी वायरवरती. आणि फायनली ॲट द पॉईंट ई वायर कॅन ब्रेक्स हिअर. आणि त्या डी पॉईंटला ब्रेकिंग पॉईंट म्हणायचं आहे. म्हणजे त्यानंतर स्ट्रेस वाढवली नाही आपण तरी वायर काय होईल ब्रेक होईल. ओके. तर अशा प्रकारचं हे ब्रेकिंगपर्यंत आपल्याला स्ट्रेस आणि स्ट्रेन करायचं आहे. मग जे मटेरियल आहे आपलं मटेरियल ते वाय टू डी याला प्लॅस्टिक फ्लो म्हणतात. दॅट इज कॉल्ड एज अ प्लॅस्टिक डिफॉर्मेशन ऑर अ प्लॅस्टिक फ्लो. डिफॉर्मेशन जे होते आहे या ठिकाणी हे प्लॅस्टिक टाईप होत आहे म्हणून त्याला प्लॅस्टिक फ्लो म्हणायचं आहे. ठीक आहे. बघा पुन्हा एकदा इथून आपण पाहणार आहे. पुन्हा एकदा बघा पॉइंट नंबर 6 पासून आपण पाहणार आहे. ठीक आहे. बघा आपण बी पॉइंट पर्यंत आलो होतो म्हणजे स्ट्रेस इज डायरेक्ट जर स्ट्रेस रिमूव्ह केली तर ओरिजिनल डायमेन्शन आपल्याला ऑप्टेंड होते वायरचं किंवा ओरिजिनल लेंथ ऑप्टेंड होते वायरची. त्याला आपण काय म्हणतो त्याला आपण इलॅस्टिक लिमिट पॉइंट म्हणतो. द बी इज अ इलॅस्टिक लिमिट पॉइंट. नाउ इफ यू इन्क्रीज द stress beyond the point B then point C can be reached here. In this region if we increase the stress then strain can be increased faster. Strain can be increased faster आणि C point arrive होईल त्या ठिकाणी. तर C पॉइंटच्या ठिकाणी काय होईल if we now decrease the load gradually from point C, if we decrease the load gradually then original length of the wire cannot be obtained and permanent set can be obtained here. That is OE is a permanent set produced in the wire. permanent set produced होईल त्यामध्ये म्हणजे डिफॉर्म्ड वायर मिळेल आपल्याला. आता 0 जरी लोड केला आपण तरी ओरिजिनल लेंथ वायरची ऑब्टेन होणार नाही. वी कॅनॉट ऑब्टेन हिअर द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर आफ्टर कंप्लीट रिमूव्हल ऑफ द लोड. दॅट ओके. त्यानंतर नेक्स्ट आहे तुमचं पॉईंट. आता पुन्हा इन्क्रीज केला आपण त्याच्यानंतर जर थोडीशी स्ट्रेस आपण इन्क्रीज केली तर स्ट्रेन फास्ट इन्क्रीज होईल आणि वाय पॉईंट अराईव्ह होईल त्या ठिकाणी. वाय पॉईंटच्या ठिकाणी आपला ग्राफ रीच होईल आणि वाय पॉईंटच्या ठिकाणी जर टँजंट ड्रॉ केला इफ यू ड्रॉ द टँजंट ॲट ए पॉईंट वाय means further increase in load causes the large increase in strain for relatively small increase in stress and takes place and point Y is reached. Y can be reached here. At point Y if we draw the tangent
tangent, if you draw the tangent at point y, then this tangent become parallel to the strain axis, and this y point is called as a yield point. That is called as a yield point. Yield point is called that. त्याला yield point म्हणायचं आहे. What is yield point? Yield point is a point on the stress strain graph at which if we draw the tangent, then tangent become exactly parallel to the strain axis. Tangent become parallel to the strain axis. Further increase in the load causes the large increase in the stress. आता जर आपण फर्दर इंक्रीज केली स्ट्रेस, इंक्रीज इन स्ट्रेस, लार्ज इंक्रीज इन स्ट्रेस, लोड जर वाढवलं थोडंसं आपण, तर लोड काय होईल, स्ट्रेस जास्त प्रमाणात वाढेल. कशी वाढेल, तर एरिया बिकम डिक्रीज्ड. ओके, आता स्ट्रेस म्हणजे काय, फोर्स अपॉन एरिया आहे. फोर्स जरी कमी अप्लाय केला, एरिया डिक्रीज झाला, तर स्ट्रेस वाढेल. राईट, रिलेटिव्हली स्मॉल इंक्रीज इन द स्ट्रेन, स्ट्रेन स्मॉल इंक्रीज होईल आणि पॉईंट डी अराईव्ह होईल. पॉईंट डीच्या ठिकाणी येऊ आपण आणि त्या ठिकाणी फ्रॅक्चर फॉर्म होईल वायरवरती, क्रॅक फॉर्म होईल त्याच्यावरती, वायरवरती त्या ठिकाणी. आणि त्याच्यानंतर आपण इन्क्रीज जरी केली नाही स्ट्रेस, तरी वायर काय होईल, ब्रेक होईल. म्हणून डीच्या ठिकाणची जी स्ट्रेस आहे त्याला ब्रेकिंग स्ट्रेस म्हणतात. द स्ट्रेस ॲट ए पॉईंट डी इज कॉल्ड ॲज ए ब्रेकिंग स्ट्रेस अँड पॉईंट डी इज कॉल्ड ॲज ए ब्रेकिंग पॉईंट. त्याला ब्रेकिंग पॉईंट म्हणायचं आहे. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट आहे तुमचं प्लॅस्टिक फ्लो. कशाला म्हणायचं, प्लॅस्टिक फ्लो म्हणजे जे रिजन आहे तुमचा वाय टू डी, यील्ड पॉईंट टू ब्रेकिंग पॉईंट, यील्ड पॉईंट टू ब्रेकिंग पॉईंट जो रिजन आहे ग्राफचा त्याला प्लॅस्टिक फ्लो म्हणायचं आहे. म्हणजे त्या ठिकाणी काय होते, स्मॉल इन्क्रीज इन द स्ट्रेस प्रोड्युसेस लार्ज इन्क्रीज इन द स्ट्रेन. म्हणजे स्ट्रेस थोडीशीच, म्हणजे लोड थोडंसं जरी अप्लाय केलं तरी स्ट्रेस लार्ज प्रमाणात इन्क्रीज होते, स्ट्रेन पण इन्क्रीज होते त्या ठिकाणी. राईट, अशा प्रकारे. नंतर आता याच्यामध्ये ब्रिटल मटेरियल कशाला म्हणायचं, ब्रिटल मटेरियल जे मटेरियल आहे ज्याची प्लॅस्टिक रेंज ही निग्लिजिबल आहे. म्हणजे वाय टू डी जो ग्राफ आहे हा खूप कमी आहे. वाय टू डी जो ग्राफ आहे ना, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्वचा वाय टू डी ग्राफ हा काय खूप कमी आहे. म्हणजे प्लॅस्टिक डिफॉर्मेशन रिजन इज व्हेरी स्मॉल. दॅट मटेरियल इज कॉल्ड ॲज ए ब्रिटल मटेरियल्स. जसं ग्लास आहे, सिरॅमिक आहे, याच्यामध्ये प्लॅस्टिक रिजन काय राहील, स्मॉल राहील. त्यानंतर डक्टाईल मटेरियल. द डक्टाईल मटेरियल इज दॅट मटेरियल विच हॅज ए लार्ज प्लॅस्टिक रिजन. प्लॅस्टिक रिजन लार्ज राहील याचा, म्हणजे प्लॅस्टिक रेंज जी आहे तुमची इलॉंगेशनची ती लार्ज राहील स्ट्रेस स्ट्रेन कर्ववरती. दॅट मटेरियल इज कॉल्ड ॲज डक्टाईल मटेरियल. आता हे जे आहे याच्यामध्ये एक्झाम्पल कोणतं आहे, कॉपर आहे, ॲल्युमिनियम आहे आणि हार्ड आयरन आहे. ठीक आहे. त्यानंतर कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस स्ट्रेन, कम्पेरेटिव्ह जे स्ट्रेस स्ट्रेन ब्रिटल आणि डक्टाईलचं मटेरियलचं ते डायग्राममध्ये दाखवलेली आहे. बघा, ए जे मटेरियल आहे याच्यामध्ये प्लॅस्टिक रिजन लार्ज आहे आणि बी मटेरियलमध्ये प्लॅस्टिक रिजन स्मॉल आहे. त्यामुळे बी मटेरियलला कोणतं म्हणायचं आहे, ब्रिटल मटेरियल, आणि एला काय म्हणायचं आहे, डक्टाईल मटेरियल म्हणायचं आहे. ए कर्व हे डक्टाईल मटेरियलचं आहे. ठीक आहे. त्यानंतर इलॅस्टिक हिस्टॅरिसिस म्हणजे काय, तर समजा रबर आहे, समजा आपण रबरवरती आपण स्ट्रेस अप्लाय केल्यानंतर ते रिमूव्ह केलं, आपण रिमूव्ह करतोय आपण. इफ यू रिमूव्ह द स्ट्रेस टू झिरो, then strain does not return to zero immediately. तेव्हाच झिरो नाही होणार. It takes some time. Therefore strain जे आहे ते lag behind than the stress आहे. This lagging of the strain behind the stress is called as a elastic hysteresis. त्याला elastic hysteresis म्हणायचं आहे. आता स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जे आहे तुमचा या हिस्टेरेसिस, इलॅस्टिक हिस्टेरेसिसचा, ते लूपच्या फॉर्ममध्ये राहील. कसं राहील, लूपच्या फॉर्ममध्ये राहील. म्हणजे काय होईल, स्ट्रेन हे लेट येईल आणि त्यामुळे काय होईल, या ठिकाणी अशा प्रकारचा कर्व आपल्याला फॉर्म होईल. म्हणजे ए टू बी आपण स्ट्रेस अप्लाय करत आहे आणि बी टू ओ टू बी जे आहे, ओ ए बी या डायरेक्शन आपण काय करत आहे, स्ट्रेस अप्लाय करत आहे. आणि बीच्या ठिकाणी आपण स्ट्रेस रिमूव्ह केल्यानंतर जे आपलं रबर किंवा जे मटेरियल आहे तुमचं ते BCOच्या अलॉंग जर डिक्रीजिंग लोडमध्ये येत असेल
ठीक आहे. तर त्याला काय म्हणायचं आहे आपल्याला, या प्रोसेसला, म्हणजे आता येत आहे पण लेट येत आहे, त्याच डायरेक्शनला येत नाही, त्याच लाईनला येत नाही आहे, म्हणजे स्ट्रेस आणि स्ट्रेस पुढे गेलेली आहे आणि स्ट्रेन मागे आहे, त्यामुळे याला म्हणायचं इलॅस्टिक हिस्टेरिसिस म्हणायचं आहे. ठीक आहे. अशा प्रकारचं हे आर्टिकल आहे तुमचं. बघा याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट पॉईंट जो आहे तो आहे तुमचं इलॅस्टिक लिमिट, डक्टाईल मटेरियल आणि ब्रिटल मटेरियल, यील्ड पॉईंट, एवढे पॉईंट तुम्हाला इम्पॉर्टंट आहे. या ठिकाणी थांबू आपण, नेक्स्ट पिरियडला बघू बाकी सर्व. ठीक आहे.